अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल तुसी देख रहे हो पंजाबी प्रचार टीवी और मैं तुहाडे नाल इरफान समोर। इस वेले असी मौजूद हाँ गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद च पाकिस्तान च और इस टाइम मेरे नाल दो इंडियन यात्री मौजूद ने। इन्हां नाल पहलां भी मेरी गलबात हुई सी पंजा साहब और 2-3 दिन गुजर चुके ने और इन्हां कोल हाल अहवाल लैने आ कि 2-3 दिन इन्हां दे कैसे गुजरे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं चंडीगढ़ तो बिलोंग करती हाँ तो मैं सैकेंड टाइम यात्रा ते आई हाँ। 2018 में भी आई सी मैं तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छा लग्या सी और एक तांग सी कि मैं दोबारा दर्शन दीदारे बख्शे वाहिगुरू। और गुरु नानक देव जी महाराज ने मेरी तो बहुत किरपा की कि मैंने दोबारा दर्शनों का मौका दिता और मैं इस अरेंजमेंट तो और वैसे भी बहुत खुश हैगी हाँ। हर तरह की सानू इत्थे सहूलत मौजूद है, साड़ी सेफ्टी है, सारी फोर्स साढ़े उसते मतलब पाकिस्तान सरकार ने लगा रखी हुई है और अच्छी तरह मतलब साडा मतलब ख्याल रख रहे हैं जी। अच्छा लास्ट टाइम तुहाडे नाल गलबात हुई सी विसाखी के हवाले नाल। हुण मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि तुसी आज 4 दिन हो चुके ने 3 या 4 दिन इत्थे पाकिस्तान च गुजारे, कित्थे कित्थे गुजारे और रातां कित्थे रहियां और कैसे इंतजामात तुहानूं नज़र आए। हाँ जी, पंजा साहब तो बाद असी 3 दिन पंजा साहब गुजारे सी। उस तो बाद सानू ननकाना साहब लैके आए सी परसों रात नूं, ठीक है। उस तो बाद असी कल दा दिन साढ़े कोल सी जिहड़ा असी लोकल गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदारे कीते और उन्हां दी देखभाल अच्छी तरह पाकिस्तान सरकार कर रही है। इसकी सानू बहुत खुशी है और सानू मतलब हर तरह का उत्थे खान पीन का मतलब और घूमन फिरन की आज़ादी दी गई भी तुसी मार्केट जा सकते हो, होर भी घूम सकते हो खुले अपना जिथे दर्शन कर सकते हो करो। और अज सानू उत्थों सच्चा सौदा वास्ते सवेरे 9-10 बजे के करीब बसां लैके आए और फुली AC बसां हैगियां। मतलब सानू बहुत मतलब सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है और इत्थे आके देखा कि गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके तो दिल बागो बाग हो गया। और इत्थे तो जो इन्होंने स्वागत किया साडा इंडियंस का सानू इन्नी मतलब एक अलग ही खुशी है जिहड़ी असीं बयान नहीं कर सकते। हाँ जी। अच्छा आंटी जी अमृत कौर हाँ जी की हाल चाल ने जी तुहाडे। फर्स्ट क्लास एकदम ठीक। तुसी भी फर्स्ट सेकंड टाइम आए हो या फर्स्ट टाइम। मैं सैकेंड टाइम आई हूँ। अच्छा जी। मैं पहले पिछले ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਂ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ। ਓ ਰੀਅਲੀ। ਦੀਦੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ पहले आई सी मैं 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ आई सी। ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਬਣ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੀਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ जी हाँ ननकाना साहब थे। बहुत प्यारियां बच्चियां हैं और लोग इतने अच्छे हैं कि ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ हैं, बहुत ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। अच्छा बहुत सारे लोग की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਅਗਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸੀ नहीं है। मौसम ने उल्टा साथ देता है। जबकि ਅਸੀਂ सोचते थे दिल्ली तो गर्मी बहुत है, ਇੱਥੇ तो अच्छा मौसम है। तो अच्छा दी ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ।
ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।